ओके so हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। हमारी बीपीएल सीरीज 12 की चल रही है, वहां पे हमने 5 लेक्चर ले लिए। अभी 5 लेक्चर में तो बहुत सारा काम कर दिया है। नाउ फिर भी अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है सर। क्यों इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हो सर? डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव ने કેમ આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપો છો તમે? તો ભાઈ મેં પહેલી જ સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરી અને પહેલો જ તમારું ચેપ્ટર આવું લઈ લીધું મેં, बिकॉज दरेक स्टूडेंट्स ने आ चैप्टर्स में कईक ने कईक प्रॉब्लम्स है। इवन स्कॉलर स्टूडेंट्स है एने भी प्रॉब्लम है, कोई भी बोर्ड ना स्टूडेंट्स हो, कोई भी मीडियम हो। तो डिफरेंशिएशन लीधु, देन आखू एनो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट लीधो, सातत्य ने विकलन चेक कर्यु। पछी आमा भी आई थिंक हवे थर्ड लेक्चर आपणे चैप्टर 6 में है। यस, टोटली 3 टॉपिक मेजर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आई थिंक लेक्चर नंबर 4, देन लेक्चर नंबर 5 लास्ट लिया अभी क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। यस, अगर आपने देखा होगा ऐसे टाइप्स के सम्स किए रिसेंटली। हाँ, एंड नाउ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमा मिनिमा। हवे आमा बे टाइपना सम्स से, एक प्रॉपर इवेल्युएशन टाइप एंड बीजू छे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स कंपल्सरीली मैं स्टूडेंट्स को यही सजेशन दे रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स माटे बीजी नवी कोई प्रैक्टिस करवानी नहीं। टेक्स्ट बुक ना सम्स ने लखी तैयार करी दो, बस बीजू कई नहीं। जेटला पण वर्ड प्रॉब्लम्स है एमां जे मेन जे वर्ड प्रॉब्लम्स है, tan इनवर्स √3, कोन के अंदर सिलेंडर, ऐसा कुछ है ना, सब कुछ 11-12 टाइप के सम्स है। एवा बधा जे सम्स है तो लखीने रेडी कर नाखो, बस। ए टेक्स्ट बुक ना सम्स थी आगे जवानी, एनसीईआरटी के पैटर्न्स के आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस कोई जरूरत नहीं है। सो वो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, कोई नए क्वेश्चंस करने की जरूरत भी नहीं है। अगर कुछ चेंजेस किया तो वो भी आपको आ जाएगा। और 4 to 5 मार्क्स का सम है, सीबीएसई में आई थिंक 5 मार्क्स में पूछते हैं, गुजरात बोर्ड में तो 4 मार्क्स नो एक सम है। जनरल ऑप्शंस आवे तो कोई इश्यू नहीं, बट लखीने करो। बट अहींया क्या हजी प्रॉब्लम्स है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। हाँ, पहलू तो मैक्सिमम मिनिमा। यस, मैक्सिमम पॉइंट्स एंड मिनिमम पॉइंट्स लाने, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा होय शुं? तो एक आवो कर्व छे, तमे ग्राफ जोई शको छो। अहींया कोई भी एक फंक्शन छे, एनो आवो कंईक सिंपल ग्राफ आवो कंईक आपेलू छे, बराबर छे। एक फर्स्ट इंटरवल छे C1। हाँ, હવે C1 इंटरवल सुधी, C1 दैट इज अ पॉइंट पण छे, 0 to C1 इंटरवल भी लई लो। पण आ बधा जे छे C1 आगळ जो तमे पीक मळे छे फंक्शन नो, क्यांक अहींया तमने डाउन पॉइंट मळे छे, અને વેલી पॉइंट पण कहेवाय एज ए सिंपल लैंग्वेज में। अगेन पीक, अगेन डाउन, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन्स क्यांक मैक्सिमम थतो होय, तो मैक्सिमम एटले शुं? तो के 2 टाइप के मैक्सिमम, दैट इज लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। गुजराती में कहिए तो स्थानीय महत्तम न्यूनतम और वैश्विक महत्तम न्यूनतम। तो जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव, यस, क्रिटिकल पॉइंट एना माटे पहला आवड़वू जोईए। क्रिटिकल पॉइंट है, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज उसका फर्स्ट डेरिवेशन 0 होता है, वो पॉइंट के आगे फर्स्ट डेरिवेशन 0 होता है। हवे क्रिटिकल पॉइंट तमने मैक्सिमम मिनिमम ज आपे एवुं जरूरी नथी। याद रखो, अमुक बार शॉर्ट क्वेश्चंस भी आवे छे कि जहां पे क्रिटिकल पॉइंट हो वहां पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू त्यां पण नथी मळतो अमुक वखते, आपणे आवशे समजेवा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग माटे पण सर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होय? हाँ होय। ए वस्तु सेम ज छे, केम के क्रिटिकल पॉइंट्स वस्तु एवी छे बेटा कि त्यांथी कर्वनी पैटर्न चेंज थाय छे। देख, यहाँ पे इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग जा रहा है, तो एना माटे पण फर्स्ट डेरिवेशन 0 जोईए। मैक्सिमम मिनिमम छे तो पण तमे जो पीक पॉइंट मळे छे। सो आ बहु इम्पोर्टंट वस्तु छे कि जे एनो क्रिटिकल पॉइंट छे, यस, दैट इज शुड बी 0 एट एनी सी। द फंक्शन हैज लोकल और मैक्सिमम और मिनिमम एट x इक्वल्स टू c इज वेर c मीन्स के कोक एक जग्याए क्रिटिकल पॉइंट 0 हशे त्यां मैक्सिमम मिनिमम आवशे। एटले एनो मीनिंग रिवर्स थई शके कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट छे x इक्वल्स टू c, एनो फर्स्ट डेरिवेशन 0 ज होय। बट फर्स्ट डेरिवेशन 0 होय तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होय एवं जरूरी नहीं। आ सिंपल लैंग्वेज में बोलू छू, हिंदी में पण बोलू। अगर पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट है तो वो मैक्सिमम मिनिमम है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो मैक्सिमम मिनिमम है तो वो क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। क्लियर? ओके, यस। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा दैट मीन्स के कोई एक फिक्स इंटरवल આપ્યું હોય, या मान लो कि इंटरवल ना पण આપ્યું હોય, ओपन इंटरवल हो, तो वहां पे जो आप फाइंड कर रहे हो वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है। अभी लोकल मैक्सिमा मिनिमा है क्या, स्टोरी समझो। एक मान लो कि एक 12th स्टैंडर्ड છે, એમાં બહુ બધા क्लास है, मान लो कि 4 क्लास है, हर एक की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हाईएस्ट मार्क मैथ्स में आउट ऑफ 100 प्री बोर्ड एग्जाम्स लिया है मान लो, ठीक है। इसके ये क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 95 है और लोएस्ट के लोएस्ट मार्क्स 67 है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ओके, आવું છે। હવે સેકન્ડ ક્લાસ છે જેમાં हाईएस्ट मार्क्स है 90 और लोएस्ट है 25। यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स 85 है, हाँ हो सकता है, और लोएस्ट मार्क्स 10 है। यहाँ पे हाईएस्ट 100 है और लोएस्ट 57 है। जस्ट रैंडमली मैंने पुट किया। अभी मान लो कि कोई एक बच्चा है, अगर ये क्लास का कोई बच्चा है, ठीक है, वो हाईएस्ट रैंक पे अपने आप को मानेगा कि अरे हूँ तो यार टॉपर छू, ठीक है 90 प्लस है, टॉपर मान ले। चल मैं ये क्लास की बात कर रहा हूँ अभी। चल अभी ये 85 वाला ऐसा समझ ले मेरे को, मैं तो टॉपर हूँ सर, नहीं है, वो उसके क्लास के लिए टॉपर हो सकता है मैथ्स में। यानी कि हर एक क्लास का जो रिजल्ट है, हर एक क्लास के टॉपर होते हैं, फिर सभी क्लास के यानी पूरे 12th स्टैंडर्ड के हमें टॉपर चाहिए। तो आ पार्टी लोकली मैक्सिमम है કે એના ક્લાસ પૂરતો જ છે, બરાબર। આ કહે છે કે હું બહુ જ લોએસ્ટ છું, તો હા બરાબર છે, હોઈ શકે, કેમ કે 10 वाला मार्क्स में कोई लोएस्ट कोई क्लास में है ही नहीं। लेकिन ये अगर मान ले अरे यार मैं तो बहुत खराब रिजल्ट लाया, मैं तो बहुत ही लोएस्ट स्कोरर हूँ, तो ये डिसअपॉइंटमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आनाथी भी लोअर मार्क्स वाला બધા ક્લાસમાં બેઠા છે અને પેલો હાયર વાળો છે એને भी એવું વિચારવાની જરૂર નથી કે હું એકલો જ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ છું। કેમ? એને જ્યારે બધી વિન્ડો ખુલશે, બધાના માર્ક્સ આવશે ને જ્યારે નોટિસ બોર્ડ પર બધાનું મૂકશે રિઝલ્ટ્સ, ત્યારે એને ખબર છે અરે બાપ રે મારું તો કઈ ચણા જ નહીં આવતા। સો ये ટેમ્પરરી આના ઇન્ટરવલ પૂરતું, એટલે કે એના ક્લાસ પૂરતું मैक्सिमम છે। दैट मीन्स के लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अभी पूरा आप खोल दो, पूरा 12th स्टैंडर्ड, तो हाईएस्ट ये वाला निकला, हाईएस्ट ये वाला, और लोएस्ट ये वाला निकला। तो होय तो हाईएस्ट અને लोएस्ट જે ઓલરેડી ક્લાસ વાઇઝ જે તમે કર્યા હશે એમાંથી જ હશે ને, નવા નહીં હોય। મીન્સ કે એબ્સોલ્યુટ મેક્સિમમ મિનિમમ એટલે કે બધું જ જ્યારે ઓપન થાય ને વૈશ્વિક કહેવાય, જ્યારે બધું જ ઓપન થાય ત્યારે ઓલરેડી લોકલ મેક્સિમમ મિનિમમમાંથી જ કોઈક વેલ્યુ આવશે, આ સમજી રાખો। ओके, सो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम। और वो लोकल मिनिमम भी अपने लिए है, लेकिन ये लोकल मैक्सिमम है, फिर वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। क्लासना कॉन्सेप्ट थी आई थिंक તમને માર્ક્સના કન્સેપ્ટ થી સમજાઈ ગયું, બટ આપણા કેસમાં એલ્જેબ્રાના सम्स या ટ્રિગ્નોમેટ્રીના सम्स આવશે ત્યારે ફંક્શન કોઈ આપ્યું હશે અને જોડે તમને અહીંયા બોક્સ આપ્યું હશે જેને કહેવાય ક્લોઝડ બ્રેકેટ બોક્સ, ક્લોઝડ ઇન્ટરવલ a to b। તો હું કહું ત્યાં સુધી આ ક્લોઝ બ્રેકેટ આપ્યું છે તો જ એબ્સોલ્યુટ મેક્સિમમ મિનિમમ ફાઇન્ડ કરવાનો। હું કહું આ ના આપ્યું હોય या ઓપન ઇન્ટરવલ આપ્યું હોય તો લોકલ મેક્સિમમ અને મિનિમમ જ ફાઇન્ડ થાય આપણા મેથ્સના આ રીતે વાત કરીએ તો। ઓકે, એટલે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ આવે એકદમ શોર્ટકટ ટેકનિક, બીજું બધું પછી ભૂલી જાઓ। ક્લોઝ ઇન્ટરવલ જ્યારે આપ્યું હોય તો એબ્સોલ્યુટ મેક્સિમમ મિનિમમ ફાઇન્ડ કરવું પડે, બાકી વાંધો નથી। ઓકે, ચलिए આટલો કન્સેપ્ટ રેડી છે। હવે सम्स કેવી રીતે સોલ્વ થાય તો એ બે મેથડથી થાય છે, એક છે સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ અને એક છે ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ। સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ વેરી ઈઝી, બહુ ઈઝી છે ને લગભગ બધાને આ सम्स બધા આનાથી જ કરે છે, પણ સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ ક્યાંક જગ્યાએ ફેલ થઈ જાય છે। ક્યાં ફેલ થાય છે એ કહું છું હમણાં। તો પહેલું તમારે ફર્સ્ટ ડેરિવેશન ફાઇન્ડ કરો, સેકન્ડ ડેરિવેશન भी ફાઇન્ડ कर लो ફંક્શનનું। फर्स्ट डेरिवेशन 0 पुट करो, 0 पुट करो तो તમને क्रिटिकल पॉइंट्स મળશે। હવે બહુ ઈઝી કામ છે,
આમાં ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ જેવું અત્યારે ઇન્ટરવલ બનાવવાનું નથી. તો સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટમાં એને ચેકિંગ કરો. અગર જો એ વેલ્યુ નાખીને તમને પોઝિટિવ વેલ્યુ મળે છે તો એ ઓલવેઝ લોકલ મિનિમમ પોઈન્ટ હશે. પોઈન્ટ x ઇક્વલ્સ ટુ જે તમારો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ આવ્યો ને એ લોકલ મિનિમમ પોઈન્ટ. આ વન શોટ તમને સમજાવું છું અત્યારે. આપણી બીપીએલ સિરીઝમાં એક જ પાર્ટ મસ્ત ચાલે છે કે વન શોટ જ એવી રીતે મસ્ત સમજાવી દો આગળ વાંધો જ ના આવે. કેમ કે કોઈ બી એમસીક્યુ સબ્જેક્ટિવ કરવા માટે વન શોટ જરૂરી છે. તો એ હો ગયા. એવી રીતે એ ક્રિટિકલ પોઈન્ટને તમે નાખો અને નેગેટિવ વેલ્યુ આવે તો એ લોકલ મેક્સિમમ પોઈન્ટ કહેવાય છે. જો પોઈન્ટ અને વેલ્યુ આ બેમાં ફરક છે. વેલ્યુ હમણાં નહીં મળે, પહેલા પોઈન્ટ મળે છે. તમે ફર્સ્ટ ડેરિવેશન 0 કરો એટલે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ્સ મળે છે. તો એના ઉપરથી નક્કી કરો છો કે મેક્સિમમ પોઈન્ટ છે કે મિનિમમ પોઈન્ટ છે. હવે તમારે વેલ્યુ લાવી છે તો પછી એને ફંક્શનમાં નાખો. ઓકે, એ જે વેલ્યુ આવશે એને મેક્સિમમ વેલ્યુ મિનિમમ વેલ્યુ કહેવાય. બટ કઈ? લોકલ મિનિમમ અને મેક્સિમમ, સ્થાનીય મહત્તમ ન્યૂનતમ. ઓકે, એબ્સોલ્યુટ કરવું છે તો જે પેલા ઇન્ટરવલ કર્યા ને આપણે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ, યસ, એ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ વાળા જે એન્ડ પોઈન્ટ છે ને એને પણ ફાઇન્ડ કરી દેવાના. પછી બધા વેલ્યુમાં જોવાનું હાઈએસ્ટ કોણ છે એને કહેવાય એબ્સોલ્યુટ. બધી વેલ્યુમાંથી જોવાનું લોએસ્ટ કોણ છે તો કે એબ્સોલ્યુટ મિનિમમ. अभी ये पॉइंट है ना वो जबरदस्त है कि मान लो जे पॉइंट આગળ જે કોઈ પોઈન્ટ આગળ ડબલ ડેરિવેશન 0 થઈ જાય તો સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ ફેલ, એટલે કે સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટની જરૂર જ નહીં પડે. તો હવે મેક્સિમમ મિનિમમ ફાઇન્ડ કરી રીતે કરવું? ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવું છે ડબલ ડેરિવેશન 0 આવે ને એટલે લખી નાખે છે. ટીચર્સ પણ અમુક એવા છે નાઈધર મેક્સિમમ નોર મેક્સિમમ. નહીં રે બાબા, હજી એનાથી અંદર બીજા સ્ટેપ્સ છે. તો ત્યાં તમારે હવે આના પછી ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ કરવો પડે. એટલે ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ છે ને સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ ફેલ થાય ને પછી જ કરવાનું. પણ કોક ટીચર એવું હોય, કોક રેરેસ્ટ ટુ રેરેસ્ટ ટીચર ઈ સીધી રીતે પૂછી નાખે કે આ સમ કમ્પલસરી ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ થી કરો તો હલવાઈ જશો. બટ એ પણ કંઈ અઘરું નથી. ફર્સ્ટ ડેરિવેશન તો એમ કરવાનું છે, ક્રિટિકલ પોઈન્ટ એમાં પણ લાવવાના છે, આમાં પણ છે. તો હવે સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ જો બેટા તમારું 0 થઈ ગયું એટલે ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ કરવો છે તો એમાં બે કન્સેપ્ટ યાદ રાખો. એક છે પીક કન્સેપ્ટ અને એક છે વેલી કન્સેપ્ટ. કશું નહીં, હમણાં આ બધું જે છે ને એ તો થિયરિટિકલ ટેક્સ્ટ બુક વાઇઝ આપેલું છે, હું તમને ઇઝીલી સમજાવી દઉં. પીક કન્સેપ્ટ, કોઈ બી પીક છે એટલે કે માઉન્ટેન પર છે ને પીક પોઝિશન પર પહોંચો એટલે મેક્સિમમ કહેવાય. હવે એકવાર पहुंची गया, मान लो कि आप लोग मनाली कहीं गए हो, रोहतांग पास गए हो, सौरकुंडी पास गए हो या हाईएस्ट पीक पे गए हो, वो जाने के लिए क्या करना पड़ता है? चढ़ना पड़ता है. ચડવાનું છે એટલે ઇન્ક્રીઝિંગ છે જવા માટે. ત્યાં પહોંચી ગયા પછી શું? ત્યાં થોડી કે ઘર બાંધવાનું છે, હે? ત્યાંના પછી શું કરવાનું છે? ઉતરવાનું છે. યાની કે વેલ્યુ ડાઉન કરવાનું છે એટલે કે ડિક્રીઝિંગ છે. માન લો કે ये पॉइंट, આ પોઈન્ટ પીક છે, આ પોઈન્ટ પીક છે, તમારો પીક પોઈન્ટ છે. તો એની પહેલા તમે ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ હોવું જોઈએ અને એની પછી ફંક્શન ડિક્રીઝિંગ હોવું જોઈએ. તો દેખ પढ़ भाई, क्या लिखा है? c माइनस h टू c. હવે તમે કહેશો આ h શું આવ્યો સર? અરે યાર, h કોઈ એક નાનકડો ઇન્ટરવલ છે જેને તમે માઇનસમાં મૂકો એટલે વેલ્યુ થી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની વેલ્યુ કહેવાય. જેમ કે આપણે x લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 પ્લસ 0 માઇનસ એવું કરીએ છીએ ને, સેમ વે. તો આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નું કહેવાય ઇન્ટરવલ. એમાં શું છે? યસ, એમાં શું છે? હા, એમાં ઇન્ક્રીઝિંગ છે એટલે ફર્સ્ટ ડેરિવેશન પોઝિટિવ થયું. હવે ઉતરવાનું છે તો નેગેટિવ થાય એના પછીમાં c ટુ c પ્લસ. આ લખવાની પેટર્ન છે, હમણાં सम्स કરો એટલે આઈડિયા આવી જશે. સી પોઈન્ટ છે આપણો હાઈએસ્ટ પીક પોઈન્ટ ક્યારે થાય? તો કે સી થી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની જેટલી પણ વેલ્યુઝ છે ત્યાં આગળ ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ હોવું જોઈએ અને સી થી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ વાળી જેટલી વેલ્યુઝ છે ત્યાં બધી ફંક્શન્સ ડિક્રીઝિંગ હોવું જોઈએ. તો હવે ઇન્ક્રીઝિંગ થાય છે પછી ડિક્રીઝિંગ થાય છે તો ઓબ્વિયસલી સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લોકલ મેક્સિમમ, સ્થાનીય મહત્તમ પોઈન્ટ છે. હવે વેલી કન્સેપ્ટ સમજો. અહીંયા વેલીમાં એવું હોય કે તમે ક્યાંક નીચે જાઓ છો પાણી ભરવા નદીઓમાં. જ્યારે તમે માઉન્ટેન્સ થી નીચે ઉતરો એટલે નદી ઓલવેઝ નીચે હોય, કોઈ દિવસ માઉન્ટેન પરથી તો નીચે જ આવે.
તો હવે નીચે ઉતરો છો, પહેલા બોલવામાં જેવું છે નીચે ઉતરવાનું, એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નું શું હોય? ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન. પછી શું કરો છો? ચડો છો, કારણ કે ત્યાં થોડી તમે ઘર બાંધવાના છો. સો તમે ચડો છો એટલે ઇન્ક્રીઝિંગ કહેવાય. બસ આ કોન્ટ્રોવર્શિયલ વસ્તુ છે, એક યાદ રાખો, બીજું ઓટોમેટિક યાદ રહેશે. હું તો કહું પીક વાળું યાદ રાખવાનું કે પહેલા ચડે પછી ઉતરે. જો ચડે ને પછી ઉતરે એવું હોય તો દેટ મીન્સ કે મેક્સિમમ પોઈન્ટ છે. પહેલા ઉતરે અને પછી ચડે તો એ મિનિમમ પોઈન્ટ હોય. હવે એવું થઈ શકે એ બંને બાજુ ચડતું જ હોય યા બંને બાજુ ઉતરતું જ હોય તો એ મેક્સિમમ અને મિનિમમ પોઈન્ટ જ નહીં હોય. જોજો, માન લો કે સી થી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ વાળો કોઈ ઇન્ટરવલ છે, એમાં નકરું ઇન્ક્રીઝિંગ જ છે, અને સી થી રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં ઇન્ક્રીઝિંગ છે, તો ક્યારે મેક્સિમમ આવશે? નકરું ચડચડ જ કરે છે, કોઈ એનો સેચ્યુરેશન પાર્ટ જ નથી કે ત્યાં એને હાઈએસ્ટ વેલ્યુ મળે. સો એ મોનોટોનસ ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન કહેવાય. આ બધું જો કે ડિટેલમાં તમને નેક્સ્ટ હાયર સ્ટડીઝમાં આવશે, બટ અત્યારે તો ખાલી એટલું યાદ રાખો, જો આ બંને ફેલ થઈ જાય, મીન્સ કે ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ પણ ફેલ થાય ને, ક્યારે ફેલ થાય ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ? ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ કબ ફેલ होता है? तो આ માટે લાસ્ટ પોઈન્ટ વાંચો. If f dash does not sign as x takes as value c minus 2 for x greater than 0, then f has neither maximum nor minimum. કોઈ તમને મળે જ નહીં ઇન્ક્રીઝિંગ કે ડિક્રીઝિંગ, વાઇસ વર્સા જેવું, તો એને કહેવાય પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન. એટલે કે તમારું પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન એટલે કેવું શું? નાઇધર મેક્સિમમ નોર મિનિમમ વેલ્યુ. ક્લિયર? કન્સેપ્ચ્યુઅલી ક્લિયર? પીક કન્સેપ્ટ, વેલી કન્સેપ્ટ, વારે વારે વિડીયો જોજો, વારે વારે સમજજો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. મને નહીં લાગતું આમાં કઈ ઇશ્યુ આવે. सम्स લઈશ એટલે વધારે ક્લિયર થઈ જશે. તો આપણે सम्स લીધા જ છે, જોઈ લો. ટેક્સ્ટ બુકના રિલેટેડ જ सम्स લીધા પહેલા. કોઈ એક અંતરાલ એટલે ઇન્ટરવલમાં તમારે એબ્સોલ્યુટ, જો ના લખેલું હોય તો સમજી જવાનું, બીકોઝ यहाँ पे क्या है? ક્લોઝ ઇન્ટરવલ, એટલે એબ્સોલ્યુટ જ ફાઇન્ડ કરવાનું હોય. લોકો ભૂલી ગયા લોકો, ખાલી એટલું જ કે ફાઇન્ડ ધી એક્સ્ટ્રીમ વેલ્યુઝ, તો પણ તમારે એબ્સોલ્યુટ જ ફાઇન્ડ કરવાનું. ઓકે, તો ચાલો એનું ફર્સ્ટ ડેરિવેશન લઈએ. સો 4 માઇનસ એક્સ યાની 2/2. હા, ડબલ ડેરિવેશન લો, એકદમ ઈઝી સમ છે રે, કશું નથી આ તો. ડબલ ડેરિવેશન લો, માઇનસ, ઓ વોટ ઇઝ નેગેટિવ, એટલે કોઈ બી તમે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ મૂકશો f of x, હવે આમાં ફિક્સ થઈ જ ગયું છે નેગેટિવ જ, has always local maximum points. કોઈ બી પોઈન્ટ નાખો તમને મેક્સિમમ જ મળશે, મિનિમમ મળશે જ નહીં. સો ફર્સ્ટ ડેરિવેશન ને 0 કરો. ઓકે, ફર્સ્ટ ડેરિવેશન એટલે કે 4 માઇનસ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ, સો એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 4. જોઈ લેવાનું આ ઇન્ટરવલમાં છે, આ છે 4 એની અંદર જ છે. ઓકે, સો એફ ડેશ ડબલ ડેશ 4 નાખવાની જરૂર નથી હવે, કેમ કે આ ઓલવેઝ શું થઈ ગયો? 4 લોકલ. હા, અત્યાર સુધી લોકલ મેક્સિમમ પોઈન્ટ. ઓકે, ચલો f of 4, સો આમાં નાખવાનું હવે f of 4, આમાં 16 માઇનસ 16, સો 8. ચાલો, હવે મેં શું કીધું? એબ્સોલ્યુટ માટે ક્લોઝ ઇન્ટરવલના બંને વેલ્યુઝ પણ ચેક કરવાના. f of -2, ચલો તો -8 and into 4. Is it okay? So -10. 9/2. चलो 9/2. f of 9/2. So 4x minus 1/2 x square. So 18, 81/8. हाँ कि नहीं? हाँ, बराबर है. 9/2 નાખવાનું ને, એટલે 81/4 બરાબર है રે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં है. 4 into x 9/2 and 1/2 x square यानी 81/4. तो क्या किया? कुछ तो नहीं किया, बराबर है सब कुछ. 8 नो एलसीएम लो, 144 minus 81, 63/8. Yes, so 63/8 यानी
समथिंग कितना हुआ, 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, 8 7 जा 56, फिर 70 8 9 जा 72, ओ सॉरी 8 8 जा 64, हाँ तो 8 8 जा 60, 7.8 समथिंग अप्रोक्स। तो इन तीनों वैल्यू 1 2 और पिछली वाली आ ત્રણેયમાં એબ્સોલ્યુટ મેક્સિમમ શું છે 8 અને એબ્સોલ્યુટ મિનિમમ કોણ છે -10, હને કેમ કે આ તો નહીં થાય, તો એબ્સોલ્યુટ મેક્સિમમ વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 8 એન્ડ એબ્સોલ્યુટ એટલે કે વૈશ્વિક ન્યૂનતમ વેલ્યુ -10, खत्म। क्लोज इंटरवल परथी हवे लोको शुं करे, क्लोज इंटरवल जोवे तो खरा पण पछी आ फाइंड नहीं करे, कामनुं शुं, खाली f(4) मूकीने लईने आवे के आ मैक्सिमम, पण ए लोकल तो हवे लोकल भी एब्सोल्यूट होई शके छे। तो मैं पहला ज कीधुं ने 100 मार्क्स वाळो जे स्टुडंट हतो 100 आउट ऑफ 100 तो ए एना क्लासमां भी हाईएस्ट छे अने ओवरऑल भी हाईएस्ट छे, तो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, बेसिक सम हतो आ समजवा माटे। हजी आगळ हाँ सौथी इम्पोर्टન્ટ सम है, आमा भलभला स्टूडेंट्स कन्फ्यूज थाय छे। आ एक सम हूँ जाणे ज लઉં છું, घणी बधी वार हूँ टेस्ट में भी पूछूं छूं, आ क्लास टेस्ट में, अने एमां जे आ छे ने आमां घणा कन्फ्यूज थई जाय। नती बिंदु गुजराती, ओके, अहींया लोकल मैक्सिमम मिनिमम ज पूछ्યું છે, केम के अहींया कोई इंटरवल ज नहीं, अने आप्यो होय तो तमारे एब्सोल्यूट विचारवानो क्लोज इंटरवल, बाकी नहीं। तो चलो फर्स्ट फंक्शन बहुत मस्त है, शांति थी करिए। चलो फर्स्ट डेरिवेशन पहलू एमनु एम आવું એક આપણે હા હું બધા સ્ટાન્ડર્ડ सम्स જ લઈશ એટલે આખું ચેપ્ટર તમારું રિવાઇઝ થાય। અને જો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ એવું વિચારે સર એમસીક્યુ નહીં આવડતું, સર મારે મેથ્સમાં એમસીક્યુ માં કેમ સ્કોર કરો? બેટા એની અંદર જો અત્યારે मैं बहुत मस्त एनालिसिस કરી આપી, अभी हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है, तो कई बच्चे पेरेंट्स मीटिंग और उसमें मुझे बोलने को आए कि सर हमारे एमसीक्यूज बहुत वीक है, सर हमारे एमसीक्यूज में मार्क्स नहीं आ रहे, सर मेरे 50 आउट ऑफ 50। स्कॉलर स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं। आ बधा स्टूडेंट्स मैंने आવું કહેતા હતા। પછી मैं એમનું પાર્ટ બી પણ ચેક કર્યું। હવે પ્રોબ્લેમ મને ત્યાં પકડાયો। બધા लगभग स्टूडेंट्स मैथ्स सब्जेक्ट માટે, બીજા સબ્જેક્ટ્સ હું નથી કહેતો, मैथ्स स्टूडेंट्स मैथ्स सब्जेक्ट्स માટે એક જ પ્રોબ્લેમ કરો છો, एमसीक्यू पाछळ दौड़ो छो, नो डाउट बेटा, पण ज्यां सुधी तमारुं चैप्टर स्ट्रॉंग नथी ने त्यां सुधी तमारा एमसीक्यू भी नहीं थाय। जे मने लोको एवुं बोलता हता सर मने 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में नहीं आवता, एमना पार्ट बी में जोईए तो 50 आउट ऑफ 50 पण नथी, तो पार्ट बी में आववुं जोईए ने। पार्ट बी में 40 छे, 35 छे, 37 छे, समझे? यानी प्रॉब्लम बेटा एमसीक्यू करवाती नहीं। एमसीक्यू टाइम त्यारे तमने स्पीड में आवशे ज्यारे तमारे चैप्टर स्ट्रॉंग हशे। चैप्टर स्ट्रॉंग त्यारे छे ज्यारे कन्सेप्ट एकदम मस्त तमारा हशे। केम के घणी वार एवुं थाय छे, स्कॉलर स्टूडेंट्स में जोयुं, पछी प्रेक्टिस करता करता थई जशे, हवे थियरी प्रेक्टिस करशे एटले 50 मांथी 50 आववानुं थशे। पण हवे एमसीक्यू में बेटा ए हवे लक छे, क्यांक एक बे एमसीक्यूज तमे आमथी आम थई गयुं, +1 आंसर हतो -1 टीक थई गयो, तो एने लईने तमारा 50 आउट ऑफ 50 ना आवे। बट एमसीक्यू नहीं आवड़ता, एक कन्सेप्ट माटे पहला डीप में जाओ के तमारो पार्ट बी एटले के थियरी सेक्शन्स तमारुं स्ट्रॉंग होवुं जरूरी छे। एटले हूँ अहींया बीपीएल सीरीज में बधुं ज लईने आव्यो छुं। तमारुं कन्सेप्ट, तमारो थियरी पार्ट, तमारो एमसीक्यू पार्ट बधुं स्ट्रॉंग थई जशे, समझाय छे? एटले प्रेक्टिस करवानी ज छे, एमसीक्यू नी प्रेक्टिस नहीं करवानी एवो मारो मीनिंग नथी। पण घणा आ बधुं बहु नेगेटिवली लई ले छे कि बस मारे एमसीक्यू नहीं आवड़ता એટલે હું હવે एमसीक्यूज ज करीश, है ना भाई? सब्जेक्टिव अभी सीबीएसई वालों को पूछो, सिर्फ 20 मार्क्स का एमसीक्यू पोर्शन है, उसमें तो 2 तो असर्शन रीजन है, तो बाकी का 60 मार्क्स का उन लोगों को लिखना ही है। तो ए पण छे ने, आ बधी वस्तु खास ध्यान में राखो। चलो पहलू एमनु एम बीजानु, बीजू एमनु एम पहलानु। ओके, कॉमन काढो, x - 2 નો ક્યુબ અને x + 1 નો સ્ક્વેર। यस, x - 2 ક્યુબ અને x + 1 નો સ્ક્વેર, એક એક પાવર લઈ લેવાનો। તો હવે બચ્યું શું? 3 times x - 2 and 4 times x + 1।
ચલો આ સમમાં બધું સમજાઈ જશે. આખો કન્સેપ્ટ તમારો ના આવડે તો મને કહી દેજો. 3x - 6 + 4x + 4. So x - 2 cube into x + 1 square into 7x - 2. આ કન્સેપ્ટમાં બધું આવડી જશે, તમે જોજો. સો फर्स्ट डेरिवेशन આટલું આવ્યું. હવે સેકન્ડ डेरिवेशन सिर्फ अभी लिख के रखो, પછી એનું આપણે ચેકિંગ પછી કરીશું. પહેલા બે, હા, બીજા બે અને ત્રીજા બે. ઓકે, બાકી રહ્યાનું ડેરિવેશન. તો હવે આમાં કોણ બાકી રહ્યું? તો 7 મૂકો. આને કઈ સિમ્પ્લિફાય જ નહીં કરવાનું. હા, ચાલો બીજા બે, પછી પહેલાનું ડેરિવેશન 3 × x - 2 હોલ સ્ક્વેર અને x + 1 હોલ સ્ક્વેર 2 × x + 1. બસ આટલું રાખો, છોડ દો. સેકન્ડ ડેરિવેશન ખાલી ટર્મ્સ લખીને છોડી દો, બીજું કંઈ જ નહીં કરવાનું. ઓકે, ચાલો. સો હવે આગળ લેટ ફર્સ્ટ ડેરિવેશન 0. So x - 2 cube x + 1 square 7x - 2 = 0. 3 ક્રિટિકલ પોઈન્ટ મળશે. પાવરની કઈ જરૂર નથી ભાઈ, પાવરની કઈ જરૂર જ નથી. એટલે x = 2 - 1 અને 2/7. જકાસ. હવે આવો, ખેલ અભી હે બેટા. f'22. હા, હવે f'22 કરો તમે તો દેખ f'22 માં પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે તમને? આ પણ પાર્ટી 0, આમાં પણ 0, આમાં પણ 0. જોઈ લો, f'22 મીન્સ કે આમાં બી 0, આમાં બી 0, કારણ કે x - 2 ફેક્ટર 3 એ 3 માં છે, તો 0. સો સેકન્ડ डेरिवेटिव टेस्ट फेल. કીધું ને મેં, આ સમજ મેં જાણે જો આવો લીધો છે, ટેક્સ્ટ બુક નો જ સમ છે. देन f' ऑफ -1 ये पण 0 જ આવશે. જો દરેક માં ફેક્ટર x + 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. પતી ગયું. એટલે અગेन સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ ફેલ. હા, હવે રહ્યું ત્રીજું f' ऑफ 2/7. તો જો બે ફેક્ટર્સ માં છે 2/7, તો આ 0 અને આ 0 આમાં આવશે. હવે આમાં પ્રોબ્લેમ એ છે કે 2/7 2 થી નાનું છે, એટલે આ પાર્ટી નેગેટિવ. તમારે કશું જ નહીં, વેલ્યુ મૂકવાની જ નથી બેટા, વેલ્યુ લાવવાનું જ નથી. सीधी રીતે ચેક કરો, ये नेगेटिव मिलेगा क्योंकि क्यूब पावर છે એટલે 2/7 માટે નેગેટિવ. આ પોઝિટિવ એટલે ઓવરઓલ શું આવે? નેગેટિવ. સો 2/7 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट. हो गया. हाँ, ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया. ओके, चलो હવે આ જે સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ટેસ્ટ છે ને એ ચેક કરીએ. જો at x = 2 by first derivative test. ચાલો હવે 2 થી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નો કન્સેપ્ટ, યસ, અને 2 થી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નો કન્સેપ્ટ. 2 થી લેફ્ટ હેન્ડ બાજુ 2 - h, 2 થી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ 2 + h. તો આમાં કોઈ એક વેલ્યુ લઈ લેવાની, 1. ચાલો 1 લઈ લઈએ 2 થી લેફ્ટ હેન્ડ. જો કે 1 બી બહુ મોટો જ છે, બટ ચેકિંગ કરવા માટે ચાલે આપણે, કેમ કે અહીંયા કોઈ આપણને લિમિટ આપી નથી ને ઇન્ટરવલ, એટલે. તો ફર્સ્ટ ડેરિવેશનમાં 1 નાખું. ચલો હવે કંઈ જ નહીં કરવાનું, આમાં જ વિચારવાનું. આ નેગેટિવ, પોઝિટિવ, પોઝિટિવ, એટલે ઓવરઓલ શું આવે? નેગેટિવ. કેમનું લાગે ભાઈ સર? જો હું ફરીથી, એટલે તમારે વેલ્યુ જ મૂકવાની. 1 - 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव. હવે તમે 3 ले लो. चलो एक साथ बीजू काम. હવે જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે ને એમાં 3 લઈએ. पॉजिटिव, 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 तो જોઈ લો. सो इसमें हम 3 लेते, सो इट इज डिक्रीजिंग. ચાલો સોચો. यानी ગાડી નીચે પહેલા ઉતરે છે અને પછી ચડે છે, તો એ શું હોય?
that means કે 2 is local minimum point. yes, local minimum તો પેલો maximum તો આવી ગયો તો ને એક. હા, હવે next x equals to -1 by first derivative test. by first derivative test. ચાલો -1 -h2 -1 લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને -1 -1 પ્લસ h. ઓકે, હવે -1 થી નીચે -2 નું ચેકિંગ કરો અને અહીંયા હું માનો ત્યાં સુધી 0 નું ચેકિંગ કરો. ચલો -2 અને 0 એક સાથે ચેકિંગ કરીને બતાવો. -2 નો હોલ ક્યુબ નેગેટિવ, -2 1 હવે સ્ક્વેર છે કોઈ બી આવે, નેગેટિવ પોઝિટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ અને આ પણ નેગેટિવ, તો નેગેટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ થઈ ગયું. હવે 0 મૂકો, નેગેટિવ પોઝિટિવ નેગેટિવ અગેન પોઝિટિવ થઈ ગયો. સમજે? અરે 0 મૂકતો આ નેગેટિવ અને આ નેગેટિવ છે તો નેગેટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ. તમે -2 મૂકો છો તોય નેગેટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ, ધેટ મીન્સ કે આ પણ પોઝિટિવ છે ને આ પણ પોઝિટિવ છે. તો હવે નકરું ચડતું ને ચડતું જ છે ભાઈ. इट इज इंक्रीजिंग. बस आ रीते लखो, कोई आपके मार्क्स काटे तो बोल देना मेरे को. सो आ शू आयो? एट x equals to -1 f of x has neither maximum nor minimum value. तो હવે જે એને ફાઇનલ આન્સર કીધો ને એ તમારે લખી નાખવો પડે કે 2/7 આગળ લોકલ મેક્સિમમ. તમને શું કીધું છે? ફાઇન્ડ ધ પોઈન્ટ્સ એટ વિચ, ખાલી પોઈન્ટ્સ કીધું છે, વેલ્યુ નથી કીધી. એટલે કન્ક્લુઝનમાં ખાલી પોઈન્ટ્સ જ આપવાના. વેલ્યુ કીધી એ તો કરવાનું અલગથી. સો એટ x equals to 2/7 f of x has local maximum value at x equals to 2 f of x has local minimum value and x equals to -1 it is point of inflection या inflection, जो भी बोलो. हो गया. पॉइंट पूछा है आंसर, पॉइंट पूछो છે ને આન્સરમાં. अब वैल्यू પૂછ્યો હોય, માની લો કે એડ ઓન ક્વેશ્ચન, એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન, તમને વેલ્યુ પૂછ્યું હોય લોકલ મેક્સિમમ વેલ્યુ, તો 2/7 નાખો અને કહેવાય લોકલ મેક્સિમમ વેલ્યુ. પૂછ્યું નથી એવી રીતે f of 2 લોકલ મિનિમમ વેલ્યુ અને ખામ ખતમ કરો. યસ, જે આવે આન્સર તો જે આવે એ તમે લાવજો. પછી એબ્સોલ્યુટ પૂછ્યું નથી બીકોઝ ઇન્ટરવલ નથી. તો આટલું તમારું 3 માર્ક્સમાં પણ આ સમ પૂછી શકે છે. કોઈને પૂછવું હોય તો 4 માર્ક્સમાં બી પૂછે, મને વાંધો નથી. 3-4 માર્ક્સમાં અમુક વાર બહુ ઇશ્યુ નથી આવતો. 1 માર્ક્સનો ફરક છે તો ક્યાંક તમને 1 માર્ક્સ વધારે, એકાદ અડધો માર્ક્સ વધારે ક્યાંક મૂકી દે. તો આ રીતે કરે. હું માનું ત્યાં સુધી આખો કન્સેપ્ટ રિવાઇઝ થાય છે. આવા બધા સમ્સ એટલે જ લઈને આવું છું. ભલે ટેક્સ્ટ બુક ના હોય પણ ટેક્સ્ટ બુકના લોકો છોડ દે છે. કન્સેપ્ટ સમજવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે યાર. કેમ આવું કરો છો? ચલો, સો લખી નાખો. હા, હવે અહીંયા તમને આ આપ્યું છે એક્ઝામ્પલરનો સમ છે, ટેક્સ્ટ બુકનો નથી. હવે થોડુંક બહાર જઈશું આપણે, બરાબર? ઘરનું આમ થોડુંક સજી જાય ને પછી બહાર ખાવામાં વાંધો નથી. કોક વાર ઘરનું પહેલા રેડી હોવું જોઈએ. હવે અહીંયા એક તો ઓપન ઇન્ટરવલ છે સર. હા, એટલે એબ્સોલ્યુટ તો નહીં જ ફાઇન્ડ થાય. ઓપન ઇન્ટરવલ હોય એટલે ના થાય. ઇન્ટરવલ ના હોય અને ઓપન હોય બંનેમાં પણ લોકલ જ ફાઇન્ડ થાય. તો ચાલો ફર્સ્ટ ડેરિવેશન, સેકનું સેક્ટેન્ટ. ઓ ઇન્ટિગ્રેશન નાલા ડેરિવેશન, સેકનું સેક્ટેન્ટ થાય ને ડેરિવેશન. ચાલો log cos square x 1/cos square, power come first reduces to jabbar. So secant minus 2 tan x. अरे वाह. So tan x common, sec x minus 2. ओके, चलो डबल डेरिवेशन पण फाइंड कर दियो.
પહેલું એમનું એમ, બીજાનું અગેન સેક10 માઇનસ બીજું એમનું એમ, પહેલાનું. કઈ આને સિમ્પ્લિફાય નહીં કરવાનું, આપણે તો ચેકિંગ જ કરવું છે ને, ખાલી ચેકિંગ જ કરવું છે ને. હા, તો ચલો ફર્સ્ટ ડેરિવેશન 0 લઈએ. સો tan x इंटू sec x माइनस 2 0, यानी कि બે ફેક્ટર્સ છે, યા તો tan x 0 યા તો sec x માઇનસ 2 0. હવે એને એટલે જ આપ્યું હતું બેટા, એટલે જ આપ્યું હતું 0 to પાય, એટલે જ એને આપ્યું હતું બનાવીને કે એક ચક્કરમાં tan ક્યાં ક્યાં જગ્યાએ 0 થાય. તો tan ક્યાં ક્યાં જગ્યાએ 0 થાય બોલો. એક 0 આગળ, 0 તો લેવાય નહીં કેમ કે ઓપન ઇન્ટરવલ છે. તો પાય આગળ, હા 2 પાય બી ના લેવાય. tan જ્યાં 0 થાય, જ્યાં sin 0 થાય, તો 0 ને 2 પાય તો લઈ નહીં શકાય, એકલો પાય. સેમ વે sec 2 છે તો cos x 1/2 ક્યાં થાય, તો યા તો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ યા તો ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ, यानी x π/3 અને 2 પાય માઇનસ π/3, તો π/3 અને 5 π/3. તો આટલા જે છે એ ક્રિટિકલ પોઈન્ટ્સ કહેવાય બેટા. એક મેં એલ્જેબ્રાનો લીધો તો એક ટ્રિગ્નોમેટ્રી લીધો. જો તમે કેવી રીતે હું બધા સમ્સનું સિલેક્શન્સ લઈને આવ્યો છું, જેનાથી આખું ચેપ્ટર તમારું વન શોટ રિવાઇઝ થાય છે. બસ એ કે ને, મેથ્સમાં થોડી કે કશું ગોખવાનું છે. હવે ડબલ ડેરિવેશનમાં ચેક કરીએ. ચાલો, पाई, तो tan पाई 0, यानी ये पूरा खत्म 0. अभी इसमें डाले sec पाई, cos पाई -1, sec पाई -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो पॉजिटिव आंसर आपे, पॉजिटिव आंसर आपे ना. सो इज लोकल मिनिमम पॉइंट. ओके, चलो π/3, चलो π/3 मारे तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करवानो. पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव आएगा पर वैल्यू नाखी जो. चलो tan² π/3, tan² π/3 એટલે √3 નો સ્ક્વેર, sec π/3 એટલે 2 માઇનસ sec π/3, 2 - 2 0 એટલે આખું 0. તો આ પોઝિટિવ જ થયું આખું. સો x equals to π/3 is local minimum point. હા તો થાય ને, એમાં શું છે. ચલો 5 π/3, હાલો ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ, tan² 5 π/3. फोर्थ क्वाड्रंट में tan नेगेटिव है बट स्क्वेर है એટલે એનાથી કઈ ફરક નહીં પડે. અને sec 5 π/3 ઓલવેઝ 2, હા ને. અને આ sec π/3 પણ 0 એટલે પોઝિટિવ બધું. અલ્લે બાપ રે, સો ઇટ ઇઝ ઓલસો પોઝિટિવ રે. therefore x 5/3 is local minimum point. सभी के सभी पर मिनिमम आया रे, मैक्सिमम तो है नहीं. दूसरा क्या किया है, दूसरा कुछ फाइंड ही नहीं कर सकते हम, दूसरा कुछ फाइंड ही नहीं कर सकते. तो 3 मिनिमम पॉइंट है. હવે આને ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યું છે, ફાઇન્ડ ધ મેક્સિમમ મિનિમમ વેલ્યુ. તો f of pi, f of pi, तो sec pi -1 and cos pi -1 નો સ્ક્વેર થાય એટલે તો log 1 0. f of pi/3 sec pi/3 2 plus log cos pi/3 √3/2 નો સ્ક્વેર એટલે log 3/4. એવી રીતે f of 5 pi/3 અને cos સ્ક્વેર છે ને એટલે તો એમે જે આવે એક જ હરખો જ આન્સર આવશે આનો બી સેમ જ 2 plus log 3/4.
તો આપણે તો વેલ્યુ જોઈએ છે એટલે -1 અને 2 + log3/4 બંને લોકલ મિનિમમ પોઈન્ટ થયા, મેક્સિમમ હે નહીં, કેમ કે આવ્યું જ નથી કશું તો પછી શું કરવા લોડ લેવો. સો એક્ઝામ્પલનો બહુ સારો સમ હતો, આમાં તમને આઈડિયા આવી જાય. મેક્સિમમ અને મિનિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે ફોર ધીસ ફંક્શન. ઇઝી છે બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે બીકોઝ આવા ટાઈપનો ફંક્શન આપણા ટેક્સ્ટબુકમાં આવ્યો નથી. તો એઝ યુઝ્યુઅલ મેથડ ફર્સ્ટ ડેરિવેશન કરીએ, બટ ફર્સ્ટ ડેરિવેશન કરવામાં થોડુંક હું આ ફંક્શનને આવી રીતે લખી શકું છું. યસ, हाँ 1 की x पावर तो 1 ही रहेगी, कोई भी पावर हो. चलो 1 upon something minus 1 upon something square અને x raised to x નું x raised to x 1 plus log x. So x raised to x cancel કરીએ. ઓકે, ચાલો. સો ફર્સ્ટ ડેરિવેશન થઈ ગયું, હવે સેકન્ડ ડેરિવેશન લઈએ છીએ, પછી ફર્સ્ટ ડેરિવેશનને 0 કરીશું. સો હવે આમાં બે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ છે, પહેલું એમનું એમ, બીજાનું કંઈ જ નહીં કરવાનું, એમને એમ છોડી દેવાનું, બરાબર. બીજું એમનું એમ પહેલાનું. તો -1 upon x raised to x નું ફરીથી -1 x raised to x into 1 plus log x એવું કરી દઈએ. હા, તમે કહેશો સર કેમ શોર્ટમાં? અરે યાર અહીંયા એકવાર કરી દીધું ને. 1 upon x raised to x નું -1 upon x થઈ જાય છે. સો ઇઝીલી તમારો આન્સર આવે છે. ઓલરેડી -1 upon x છે, હા, તો માઇનસ તો માઇનસ મેં મૂકી જ દીધો છે, કોઈ ઇશ્યુ નથી. ક્લિયર? ઓકે. હા, એક કામ કરો, નહીં તો પહેલું એમનું એમ, બીજાનું પ્લસ બીજું એમનું માનામાં માઇનસ મૂકી શકો છો, બટ ચાલે એમ છે, કોઈ મને ઇશ્યુ લાગતો નથી. ધીસ ઇઝ રેડી નાઉ. હવે તમે ફર્સ્ટ ડેરિવેશન 0 કર્યો, ચાલો. લેટ ફર્સ્ટ ડેરિવેશન ઇક્વલ્સ ટુ 0. સો -1 upon x raised to x. યસ, એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન્સ ક્યારે 0 ના થાય, એટલે આ તો 0 થશે જ નહીં. સો 1 plus log x equals to 0 મૂકો. So log x equals to -1. So x equals to e raised to -1, that is 1 by e. હવે આ ચેક કરવું પડે બેટા ડબલ ડેરિવેશનમાં, કેમ કે એક જ વેલ્યુ આવી છે, મિનિમમ મેક્સિમમ. હવે બે નહીં મળે, લોકલ મેક્સિમમ મિનિમમ જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, અહીંયા કોઈ રેન્જ આપી નથી. સો ડાલો ઇધર 1 upon e ડાલો. સો આઈ થિંક આ નેગેટિવ આવશે. 1 upon e એટલે e raised to -1 એટલે આ 0 થઈ જશે, એટલે આખો પોર્શન 0 થઈ ગયો. ધીસ પોર્શન 1 plus log x આખો 0 થઈ જાય છે ને, કેમ કે એને તો 0 કરવાનો હતો, તો બેટા આ નેગેટિવ આન્સર જ આપશે. So therefore f of x is maximum. તો કઈ વેલ્યુ આવે? f of 1 by e. So 1 upon 1 by e. યસ, હવે તો આપણે ફાઇનલ આન્સર જોઈએ છે ને, મેક્સિમમ પોઈન્ટ પૂછે, અહીંયા વેલ્યુ પૂછ્યું છે, પોઈન્ટ પૂછે તો 1 by e આન્સર છે, બટ અહીંયા વેલ્યુ પૂછી છે તો મેઇન ફંક્શનમાં નાખવી પડે. 1 upon 1 by e raised to 1 by e, જ્યાં x છે ત્યાં મૂકીએ છીએ. સો e raised to 1 by e. ડન? કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં? ઇઝી છે. સો આવી રીતે તમે કરી શકો છો. ઓકે, ચાલો લીખો. ઓ MCQs છે હવે, આઈ થિંક ટોપિક ઓલમોસ્ટ ક્લિયર. હવે આ તમને આપેલું છે એબ્સોલ્યુટ મેક્સિમમ મિનિમા. હવે અહીંયા ભલભલા કન્ફ્યુઝ થઈ જશે, જોજો. હા, જોઈએ. આમ જોવા જાવ ને તો આનું સીધી રીતે ક્વેશ્ચન સોલ્વ થાય છે. મેં તમને કીધું હતું કે a cos પ્લસ b sin નું મેક્સિમમ અને મિનિમમ અંડર રૂટ a² પ્લસ b² માઇનસ થી અંડર રૂટ a² પ્લસ b² ક્લોઝ ઇન્ટરવલ થાય, આવું ફિક્સ હોય. આટલું રેડી? સો તમે a અને 1, a અને b અહીંયા 1 1 જ છે, તો 1 + 1 √2 લાવી શકો છો. હવે તમને એબ્સોલ્યુટ પૂછ્યું છે. હવે તમે કહેશો સર √2 એકદમ હાઈએસ્ટ છે, √2 એટલે 1.4 સમથિંગ બેટા.
હવે તમે વિચારો, મૂકો, તમે f of 0 નાખો આમાં, ચલો તો 0 નો આન્સર શું આવે? 1. પાઈ નાખો તો -1. તો -1 અને 1 કરતા પણ √2 મોટી વેલ્યુ છે, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक ज आंसर आवे। कहां से पूछा गया है? तो पछी पेली बधी फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड डेरिवेशन करवानी जरूरत नथी ला, आ फाइंड करो, आ याद रखो, ऑटोमेटिक तमारो आंसर आवे। ओके, सो आ फॉर्म्युला याद रखजो मैक्सिमम मिनिमम माटे। एंड दी ओके एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो कि आ आपेलू छे, पण आपणे हवे चेक तो करवू पड़े फर्स्ट डेरिवेशन में। So 3x square plus 36x plus 96. Double derivation 6x plus 36. चलो फर्स्ट डेरिवेशन 0 करो, 3 कॉमन काढ़ो ने कैंसल तो 12, 3 कॉमन काढ़ो એટલે 32, तो 8 4 जा 32, એટલે 8 4 जा 32 आवे आंसर। So x equals to -4 અને माइनस। ओके, सो नाउ -4 અને -8 आंसर आवे छे। हवे तमे डबल डेरिवेशन में नाखो, देख -4 डालो तो -24 प्लस 36 एटले पॉजिटिव वैल्यू, અને -8 नाखशो सो -48 प्लस एटले नेगेटिव वैल्यू छे। तो x इक्वल्स टू -4 मिनिमम कहेवाय। एमसीक्यू એટલે બહુ ડાયરેક્ટ ડિટેલમાં નથી લખતા, આ મેક્સિમમ કહેવાય। પણ હવે એને પાર્ટીએ મેક્સિમમ પૂછ્યું છે, સોરી એબ્સોલ્યુટ મિનિમમ પૂછ્યું છે, તો 0 9 નું પણ ચેક કરવું પડશે। તો ચલો સોરી f of -4 डालो, f of -4, so -64 प्लस 18x² એટલે 1618 नाखो वैल्यू, कैलकुलेटर करो, 96 4 जा आटलू एक करवू पड़शे। एवी रीते f of 0 करो, सो f of 0 में आंसर 0, ऑप्शन बाबत छे, वाह। अने f of 9 करो, 9 में तो बहुत वधी जशे वैल्यू, बिकॉज 9 क्यूब 729, पछी 9 9 जा 81 અને 81, पछी 96 9 जा, એટલે આ વેલ્યુ તો એમ પણ જરૂરી નથી। तो हवे जो आ वैल्यू कई आवे छे, नेगेटिव 0 थी मोटा में कोई आवे छे माइनस, बिकॉज -8 नाखीए तो भी नहीं थाय ने, -8 में -512 वधी जाय एम छे। कैलकुलेटर करो એટલે खबर पड़े बेटा, फटाफट करवा माटे कैलकुलेटर नो यूज तो आपने आपे ज छे ने। चलो सो 16 × 18 प्लस 96 4 जा प्लस 288 -64 608, आ तो बहुत વધારે વેલ્યુ આવે। ओके, પેલું તો f of 9 नहीं करूँ, -8 एक बार चेक करी जाओ, जो कि एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमम છે, એટલે 18 × 64, 18 × 64 वधी ज जसवानी है वैल्यू, तो 0 ज आंसर, वधी ज गई है। जो ने पॉजिटिव में -64 करो એટલે तो बहुत વધારે થઈ ગયું, तो 0 आंसर आवशे आनो फिक्स। एनाथी વધારે मिनिमम एब्सोल्यूट में कोई नहीं आवी शके। गुड सेट नो सम छे। सो डन, चैप्टर 6 इज ओवर। हाँ, हवे नवा सीरीज में नवा चैप्टर साथे मळीए छीए। आटलू प्रिपेरेशन करो। टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बधाने जय स्वामीनारायण।